قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ہر طرح دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی سب تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات پاک کے لیے اور درود لامحدود امام الانبیاء تاجدار انبیاء فخر الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و جمیع امتہ وبارک وسلم کی ذات پاک کے لیے معزز و محترم علماء کرام عہدے داران اور معززین علاقہ اور عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جامعہ حاضہ میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امان اللہ فریدی زید مجدہ کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ حضرات شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت نے حکم فرمایا کہ 10 بجے تک گفتگو کمپلیٹ کرنی ہے، تو میرے خیال میں 9:40 تو ہو گئے ہوں گے. 20 منٹ کی حاضری ہے. جی 20 منٹ کی حاضری ہے. آپ حضرات توجہ سے بیٹھیں. انشاءاللہ العزیز میں اپنی وسعت کے مطابق آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے شان کے گوشے عرض کروں گا. احباب گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے. برہان کا معنی ہے دلیل. برہان کا کیا معنی ہے؟ سارے بولو نا. برہان کا معنی ہے دلیل. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے، ایک دلیل آ گئی ہے. فرمایا اکیلی دلیل نہیں آئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے دلیل کے ساتھ ساتھ نور مبین بھی نازل فرمایا ہے. پہلے دلیل آئیے، اس کے بعد نور مبین آیا ہے. دلیل سے مراد نبی پاک کی ذات پاک ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے. دلیل سے مراد نبی پاک ہے اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے. اچھا دیکھیں نا، اللہ پاک نے پہلے دلیل کا ذکر کیا، فرمایا دلیل آئی ہے اور پھر ہمارا قرآن آیا ہے. معلوم ہوا پہلے نبی پاک آئے ہیں اور قرآن بعد میں اترا ہے. پہلے قرآن نہیں آیا. ہاں یہ یاد رکھنا، پہلے قرآن نہیں آیا بلکہ پہلے صاحب قرآن آیا ہے اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا ہے. عجب، برہان کا معنی دلیل. تے دلیل کے لیے دعویٰ بھی تو ہوتا ہے نا. جی جب تک دعویٰ نہ ہو دلیل باطل ہے. پہلے دعویٰ ہوگا بعد میں دلیل ہوگی.
دلیل دا سیدھا دا ترجمہ ہے جنہوں آپ آنا ثبوت کیے بھئی اندہ اے کام ہو گیا نا ثبوت کیے انہیں دلیل کیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے. مولا یہ تو دلیل ہے, دعویٰ اس کا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے دعویٰ کیا ہے میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں رازق ہوں, میں معبود برحق ہوں. فرمایا یہ میں نے دعویٰ کیا ہے اور فرمایا اس کی دلیل میں نے محمد عربی کو بھیج دیا ہے. وہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میری کیا ہے؟ دلیل ہے. آئی بات کی سمجھ کے نہ آئی؟ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے پاس جو ہے نا وہ پہلے دلیل آئی ہے اور پھر اس کے اوپر ہمارا قرآن نازل ہوا ہے. اچھا, اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب تک نبی پاک نہیں آئے قرآن ہی نہیں آیا. جب تک نبی پاک نہیں آئے قرآن بھی نہیں آیا. تو ثابت ہوا کہ قرآن جیسی نعمت بھی اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے صدقے عطا فرمائی ہے. اگر نبی پاک نہ تو قرآن کیسے آتا؟ تو قرآن جیسی نعمت بھی اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے عطا فرمائی ہے. تو اسی مقام پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹ دیا کونین میں نعمت رسول اللہ دی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ دی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ دی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ نعمتہ نبی پاک کے صدقے مل رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں. یہ تو پہلی آیت تھی جس کو میں نے پڑھا. اب دوسری آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں, آخری پارے میں ہے. اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی, مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی. آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, فرمایا اے محبوب چونکہ آپ اس شہر میں آرام فرما ہو, آپ اس شہر میں تشریف فرما ہو, آپ اس شہر میں جلوہ گر ہو. اچھا, یہاں پہ لفظ ہے انتا, حضرت موجود ہیں تصدیق فرمائیں گے. نحو میر کے لحاظ سے انتا جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل کی ہے. کس کی ضمیر ہے؟ مرفوع منفصل کی. انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, یہ ساری ضمیریں مرفوع منفصل کی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, فرمایا چونکہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہو, فرمایا اس لیے میں اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے. ایک مسئلہ بھی سن دے جاؤ. کئی لوگ آتے ہیں نا اللہ پاک نے اس جگہ دے قسم کھا دی, اللہ پاک نے اس جگہ دے قسم اٹھائی. اللہ قسم کھان دو پاکے, اللہ قسم اٹھان دو پاکے. ترجمہ ان کریا کرو اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی. جی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی, قسم بیان فرمائی. یہ جنا جملہ ہے نا اللہ نے قسم کھا دی, یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. ایمنا جی حضرت, اللہ نے قسم اٹھائی یہ بھی جملہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے قسم بیان فرمائی, اللہ نے قسم ارشاد فرمائی. تو ان دے اندر انتا جلی ضمیر ہے, اس نے ضمیر نے ابہام کو دور کر دیا. وہ ابہام کیا تھا پتہ نہیں کون ہے اس سے مراد. تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, فرمایا میرے پیارے حبیب آپ جو اس شہر میں تشریف فرما ہیں اس لیے میں اللہ رب العالمین اس شہر کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہوں. اور آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ, اور مجھے قسم ہے والد کی بھی, وما ولد, اور مجھے قسم ہے اس کی جو پیدا ہوا. ووالدیوں, فرمایا اللہ نے مجھے والد کی بھی قسم ہے,
वमा वलद, और जो पैदा हुआ, जो दुनिया में आया, फरमाया मुझे उसकी भी कसम है। अब इसकी तफसीर में अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह की मायाना तफसीर, तफसीर मजहरी, वो लिखते हैं ववालिद्यूं, फरमाते हैं अल मुरादो बिल वालिद हजरत इब्राहीम व हजरत आदम अलैहिमुस्सलाम, फरमाया वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और वालिद से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आगे फरमाया वमा वलद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया वलद से मुराद नबी पाक की ज़ात गिरामी है। तो इस आयत में अल्लाह पाक ने वालिद की भी कसम बयान फरमाई और वमा वलद, जो पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने उसकी भी कसम इरशाद फरमाई। यानी सीधा साधा तर्जमा यह है, अल्लाह ने फरमाया है मुझे कसम है शहर मक्का की, महबूब ये शहर तेरा, मुझे कसम है शहर मक्का की, ये शहर तेरा, और फरमाया मुझे कसम है वालिद की, वो वालिद भी तेरा, और मुझे कसम है तेरे मिलाद की, वो मिलाद भी तेरा। लोग कहते हैं कहाँ मिलाद है, ये क्या है? अल्लाह पाक तो मिलाद की कसम बयान फरमा रहा है। घर अपने जाके तर्जमा खोल के देख लेना, यही तर्जमा बनता है ववालिद्यूं वमा वलद। अल्लाह ने फरमाया मुझे वालिद की भी कसम है, वमा वलद, जो पैदा हुआ, जिसकी पैदाइश हुई, फरमाया मुझे उसकी भी कसम है। मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने नबी पाक के वालिदैन की भी कसम इरशाद फरमाई और नबी पाक के मिलाद की भी कसम इरशाद फरमाई। ऊंची कहो सुभान अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमा दिया है, कुरान में बयान फरमा दिया। आगे चलें, टाइम मुख्तसर है। हजरत इमाम हसन बसरी सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा हैं और आप ताबी भी हैं, आप ताबी भी हैं, और 70 सहाबा की आपने ज़ियारत की है, आप ताबी हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे पूछा गया कि हसन बसरी ये बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर कितना खर्चा करना चाहिए, कितना माल खर्च करना चाहिए? अच्छा जरा तवज्जो करना मेरे अल्फाज पे। इमाम हसन बसरी से पूछा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर कितना खर्च करना चाहिए। इससे मालूम हुआ कि उस वक़्त भी मिलाद था, तब भी सवाल पैदा हुआ ना जी। अगर उस वक़्त मिलाद ना मनाया जाता ये सवाल कैसे पैदा होता, ये सवाल कैसे होता? तो इमाम हसन बसरी से पूछा गया कि नबी पाक के मिलाद पर कितना खर्चा करना चाहिए, कितना एहतमाम करना चाहिए। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लौकाना वदाती ली जबलो ओ दिन ज़हबा लअनफ़क़्तुहु अला किराअती मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया पूछने वालों, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना होता, मैं सारा सोना नबी पाक के मिलाद में खर्च कर देता। लौकाना वदातो ली जबलो ओहदिन ज़हबा, फरमाया अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी, अब जिन अहबाब ने ओहद पहाड़ देखा है मदीने पाक का, उनको पता ही है कितना बड़ा पहाड़ है, तो आपने फरमाया अगर इसके बराबर भी मेरे पास सोना होता, मैं सारा सोना नबी पाक के मिलाद पे खर्च कर देता। आई बात की समझ के ना आई? और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तवल्लुद हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 8 फ़ज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन में लिखा है कि जब नबी पाक दुनिया में आए तो आप नाफ बुरीदा थे, खतना शुदा पैदा हुए, और आप नंगे दुनिया में नहीं आए, सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए थे। जब नबी पाक दुनिया में आए, हमारे बच्चे नंगे पैदा होते हैं, हम जब खुद पैदा हुए नंगे दुनिया में आए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए नंगे जिस्म नहीं आए, सफ़ेद सूट आप पहन के तशरीफ लाए हैं। ये है मेरे नबी का मिलाद, ये है नबी पाक सल्लम की अजमत की शान। नखेड़ा तो इत्थे ही हो गया, फर्क तो इत्थे ही हो गया, असी हो रहे हैं नबी दी ज़ात हो रहे जी। असा नंगे पैदा हुए हैं, लेकिन नबी पाक नंगे पैदा नहीं हुए जी, बल्कि सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुआ पैदा हुए। और बड़ी मदद की बात है, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मदार शरीफ में लिखा है
کہ जब नबी पाक दुनिया में आए, आप तवल्लुद हुए, दुनिया में आप तशरीफ लाए, तो आप लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों उंगलियां ऊपर को उठी हुई थी, ऊपर को उठी हुई थी। क्या मतलब कि लोगों, मैं तुम्हें उससे मिलाने आया हूं, परवरदिगार की ज़ात से मिलाने आया हूं। और आते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सजदा किया। सबसे पहले क्या किया? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, सजदा करने के लिए जी कपड़े का पाक होना ज़रूरी है, जिस्म का पाक होना ज़रूरी है जी, सजदे के लिए जगह का पाक होना ज़रूरी है। जगह पाक होगी तो सजदा होगा, कपड़ा पाक होगा तो बंदा सजदा करेगा, नमाज पढ़ेगा, नहीं समझे? जिस्म पाक हो तो बंदा नमाज पढ़ेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपने आते ही सजदा किया। क्या पता चला? मालूम ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पाक पैदा फरमाया है। बल्कि आप तो दुनिया को पाक करने वाले जी, दुनिया को पाक करने के लिए आए हैं, आप दुनिया को पाक करने वाले हैं। तो जब दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही आपने सजदा किया और बता दिया मेरा जिस्म भी पाक है। हजरत आमना खातून फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा गया तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, सर पे तेल लगा हुआ था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफ बुरीदा पैदा हुए। ये भी बड़ी मजे की बात है, जेड़ा नाड़ू होता है ना, नाड़ू उनके जरिए बच्चे नूं मां दे पेट गिदा मिलती है, उनके जरिए। लेकिन नबी पाक नाफ बुरीदा पैदा हुए ने। क्या मतलब? जेड़ा गंदा खून है वो मेरे नबी दी गिदा नहीं बनिया, वो नबी पाक दी गिदा नहीं बनिया। चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अजमत वाले ने, तो आका करीम दी गिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत दे फल, जन्नत दे मेवाजात ते नूरानियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां नूं अता फरमाई। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए और कपड़े में आप लिपटे हुए दुनिया में तशरीफ ले आए। मुझे कहें सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं, आप फरमाते हैं जब नबी पाक सल्लम की पैदाइश का टाइम करीब आया तो आप फरमाते हैं मैं खाने काबे में था, मैंने गौर किया खाना काबा झुक भी जाता है और उठ भी जाता है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि खाना काबा झुक भी जाता है तो उठ भी जाता है। अच्छा, अल्लाह ना करे 100 बार ना करे, अल्लाह ना करे 100 बार ना करे, अगर जलजला आ जाए तो ये इमारत ना की हाल होने भला? दीवारा नहीं गिर दियाँ, इट्टा नहीं गिर दियाँ, छत्ता नहीं गिर दियाँ, बड़ा नुकसान होता है ना जी। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने जो गौर किया, काबा झुक भी जाता है और उठ भी जाता है, मगर उसका कोई पत्थर जमीन पे नहीं गिरा, उसका कोई पत्थर जमीन पे नहीं गिरा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इतनी देर में मुझे पता चला कि मेरे घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे पोता मोहम्मद अता फरमा दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते जब मैं उधर गया, अपने घर गया, तो मैंने देखा अल्लाहु अकबर कि मेरे घर में नूर ही नूर है, नूरानियत ही नूरानियत है। और हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा दरवाज़ा भी बंद है, रोशनदान भी बंद है, दरवाज़ा मैंने नहीं खोला, रोशनदान मैंने बंद किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे घर में जन्नत की हूरें आ रही हैं मेरे घर में। अगर तुम्हारी इजाज़त है मैं तुम्हें एक सरायकी का शेर सुना दें, उठिया तो सुभान अल्लाह। आज 3-4 मिनट मेरे पै ने तुहानू शेर सुना दिए सरायकी ज़ुबान दा, बोलो तो सही ना। हज़रत आमना खातून फरमाती है मेरे घर में जन्नत की हूरें आ रही हैं। तो यहाँ पे सरायकी के एक शायर ने बड़ा नक्शा खींचा, वो कहते हैं ओ जन्नत दिया हूरा परिया अज दर मुतलिब दे आईया, ओ जन्नत दिया हूरा परिया अज दर मुतलिब दे आईया, अज दर मुतलिब दे आईया, गाओ सेहरे
गाओ सेहरे रब ने ड्यूटी लई है, हर कोई खुश दिसदे, रंग लग गए, रंग लग गए, ईद मिलाद दी है, हर कोई खुश दिसदे। आई सोहनी रात सुवारे, सब रातां दी सरदारे, सब रातां दी सरदारे। इसे राती रहमत रब वरतईए, हर कोई खुश दिसदे, रंग लग गए। अल्लाह करे तुहानू रंग लग जाए सारे नू, जरा मिल के पढ़ लो ना। रंग लग गए, रंग लग गए, ईद मिलाद दी है, हर कोई। हुण हदीस का तर्जमा सुनो तो गुफ्तगू खत्म। जी मैं हदीस खुतबे पढ़ी है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह पाक ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। फिर नबी पाक ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु लौ, अल्लाह पाक ने सबसे पहले लौ को पैदा फरमाया। फिर फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। और फिर फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अर्श को पैदा फरमाया। और फिर फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह पाक ने सबसे पहले अकल को पैदा फरमाया। कितनी हदीसां हो गई? सदके तुहाडी रियाज़त दूं, सदके तुहाडी समझदारी दूं, कितनी हदीसां हो गई ने? सारे बोलो ना। 5 हदीसां, 5 तन पाक दे नाम दे 5 हदीसां। अच्छा हजरत ये हुण 5 जो हदीसां मैं पढ़ियां ने, असां इन्हां विचों किहड़ी हदीस दा इनकार करांगे ते किहड़ी नूं मन्नांगे? भी सारियां हदीसां बरहक ने, सारियां हदीसां सच्चियां ने, अपने अपने मकाम दे बिल्कुल ठीक ने। हर काम दे विच अवलियत है। फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, ये भी बरहक है। फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा फरमाया, ये भी बरहक है। फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, ये भी बरहक है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह पाक ने सबसे पहले अकल को पैदा फरमाया, ये भी बरहक है। और फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा फरमाया, ये भी नबी का फरमान बरहक है। अब समझने के लिए किसी आशिक रसूल की जरूरत है, जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो, वो हमें समझाए कि तमाम हदीसें जो अवलियत पे दलालत करती हैं, इनको कैसे मिलाया जाएगा और कैसे तरतीब दी जाएगी और कैसे फिर आदमी की जहन में बात समझ आएगी जो नबी पाक का हर फरमान बरहक और सच्चा फरमान है। तो शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने इस मकाम पे आन के फरमाया, इस मकाम पे आप फरमाते हैं लहू भी तू कलम भी तू, लहू भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगीना, रंग तेरे मुहीत में हबाब। नहीं समझे? गुंबद आबगीना, रंग तेरे मुहीत में हबाब। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं या रसूल अल्लाह लहू भी तुसी दे, कलम भी तुसी दे, अर्श भी तुसी दे, अकल भी तुसी दे, मैं के वदात कर देना। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक का ये फरमान कि सबसे पहले अल्लाह ने लौह को पैदा फरमाया। फरमाया सुनो, लौह तख्ती को कहते हैं, तख्ती का काम है अपने ऊपर कुछ न कुछ लिखा के फिर लोगों को फैज देना। फरमाया नबी पाक लौह की तरह अल्लाह से फैज ले रहे हैं और कलम की तरह अपनी उम्मत को फैज दे रहे हैं। फरमाया कलम का काम है लिखना, कलम का काम है तहरीर करना, लिखना। फरमाया नबी पाक लौह की तरह अल्लाह से फैज ले रहे हैं और कलम की तरह नबी पाक अपनी उम्मत को फैज दे रहे हैं। हुण मैनू दसो लौह कौन बनिया ते कलम कौन बनिया? बोलो ना सारे। लौह भी नबी पाक दे, कलम भी नबी पाक। अगली हदीस नबी पाक ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अर्श, फरमाया अल्लाह पाक ने सबसे पहले किसको पैदा किया? अर्श को पैदा फरमाया। हजरत अर्श का माना है ऊंचा। अर्श का क्या माना है? ये आसमानों से ऊपर है, ये वराल वरा है, आसमानों से ये ऊपर है। तो अर्श का माना है ऊंचा, बुलंद। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेराज की रात आसमान नीचे रह गया, अर्श भी नीचे रह गया, आप तो ऊपर चले गए, फिर अर्श तो आपकी जात बन गई, फिर अर्श तो आप हुए ना।
تو فرمایا کہ عرش سے مراد بھی نبی پاک کی ذات ہے، اور فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ پاک نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ فرمایا سیانے تے ڈاڈے سمجھدار لوگ یاد نے کہ جو عقل تو مراد، عقل کل تو مراد جبریل دی ذات ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا 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 نا، عقل کل جبریل نہیں ہے۔ فرمایا معراج کی رات جبریل تو نبی پاک کے قدموں میں ہے، نبی پاک کو جگا رہا ہے، نبی پاک کو تیار کر رہا ہے اور لے کے جا رہا ہے عرش بری پہ۔ فرمایا عقل کل جبریل نہیں ہے بلکہ عقل کل بھی نبی پاک کی ذات پاک ہے۔ تب علامہ اقبال یہاں آن کے فرمایا تھا کہ لوح بھی توں قلم بھی توں، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ تیرے رنگ محیط میں احباب۔ یا رسول اللہ قلم بھی تسی، لوح بھی تسی، قلم بھی تسی، عرش بھی تسی، عقل بھی تسی۔ فرمایا سب کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو فرما دیا ہے۔ اللہ پاک علامہ اقبال کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمت اللہ فرمائے، جنہوں نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا اور ہر بندے کو آپ نے سمجھا دیا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سب کچھ نبی پاک کو فرما دیا ہے، سب کچھ۔ بلکہ وہ حدیث ہے نا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کن تو کنزن مخفیہ، کہ میں مخفی خزانہ تھا، احباب تو میں نے پسند کیا، ان اعرفا میری جان ہو، میری پہچان ہو، فرمایا فخلقت نور محمدہ، میں اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان کے لیے محمد کے نور کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا مجھے کوئی رب السماوات کہے، رب الارض کہے، رب المشرق کہے، رب المغرب کہے، رب الشمال کہے، رب الجنوب کہے، کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، کوئی مالک یوم الدین کہے، کوئی الحمدللہ رب العالمین کہے، فرمایا ان تمام چیزوں کی جان پہچان کے لیے فخلقت نور محمدہ، میں اللہ پاک نے محمد کے نور کو پیدا فرما دیا ہے۔ تو نبی پاک آئے تو آپ نے آن کے بتایا نا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت بتائی، اللہ رب العالمین کی جان پہچان ہمیں بتائی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول